আসসালামু আলাইকুম গাইস। শ্রীলঙ্কায় আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোটেলের স্টাফরা আমাদের সাথে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়েছেন। সো তাদের সাথে কিছুটা সময় অতিবাহিত করলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা সিটি ট্যুরের জন্য বের হব। এটা হচ্ছে হোটেলের সম্মুখ বাগটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দৃষ্টিনন্দন হোটেল। আমরা জানতে পেরেছি আমাদের হোটেলের পাশেই একটি জেমস শপ রয়েছে। তো প্রথমেই আমরা ট্যুরে বের হওয়ার আগে আমরা জেমস শপটি পরিদর্শন করব। Diamond, ruby, emerald, garnet, topaz, citrine. For the wife, for the girlfriend. Girlfriend is better, no? So it's cheaper. ওকে, It's our card for you. Yeah. and what's your name? Abdul Rahim. Abdul Rahim? Yes. Nice to meet you. I'm Soif. House. Muhammad Soif. Muhammad Swift. Yes. When I saw it, Muhammad Fernando. What's your name? Mehdi Hassan. Mahdi Hassan. Yeah. He's one of the best reporter. Al Jazeera. Al Jazeera. Oh, you know better. One of the clever men, because we have the shop in Doha. Oh, Qatar we have. Malaysia we have. You have any connection Malaysia? Oh, wow. Yes. We have the Malaysia, we have it here. You have good out knowledge. Yes. These are all see this all citizen. You are local? You are from here? Yes, Sri Lanka. Sri Lankan? Yeah. Not is look my- like that. You are Sri Lankan. And what do you call that? How do you call that? These are a gem certificate to hold. Okay, okay, okay. Come, come. Come. Fadal, walaikum salam. He's from Bangladesh. MashaAllah. Nice. I think one general came here. Sorry? One general also staying in the hotel, Bangladesh. Army officer? So maybe I think General? Member of Parliament. Member of Member Parliament. Parliament? Oh. I'll show you his card. He's there. Oh, not this one. I saw his card at home though. Okay, no He's problem. one of the monthly, I believe it. Okay. One of the ministers. Many Bangladesh, yes. Yeah. So anyway, inshallah, anytime, this is our special offer. Okay, okay. 50%. 50% less Yeah, for us. Bangladesh, all certificate from gem. This is Sapphires, rubies, not and stone. all natural. Glass. And like this, old Sri Lanka in my hand. Yeah. This kind of diamond is so expensive. Right, no, if it is diamond like this, Brother, Yeah. I buy half of the Malaysia. I know. You are right. This quartz. The whole world, Yeah. the whole world is no like this diamond. Yes, only Sri Lanka, in earth there are two things, stones and the Do you know tea. what is the name? First we go to Natural Museum. After that? After that, we can go into the step by step. Say okay, okay. Now we are here in Colombo City right now. Just Yeah. Nice. Actually, this is so much beautiful, so much. I can't say this place is so charming, and the Colombo city and the Sri Lankan people look like this kind of natural beauty they can feel every time. No, you want it? You want to be the video? This is a casino. Casino. Okay. Casino. Casino. Are you interested in casino? No. No, no. I
I saw last time Singapore in this kind of casino, but we didn't go there. So guys, আমরা কলম্বো শহরের বিভিন্ন স্পট ঘুরে ঘুরে দেখছি। আপনারা জানেন শ্রীলঙ্কা প্রচুর জেমস পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের ডায়মন্ড এবং বিভিন্ন পাথর পাওয়া যায়। আমরা আরও কয়েকটি জেমস শপ ঘুরে ঘুরে দেখব, আমাদের ইচ্ছা আছে। তার আগে আমরা শ্রীলঙ্কার যে ন্যাচারাল স্পটগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব এবং পর্যটন স্পটগুলোও আমরা দেখব। সো আমাদের সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন। And some places are the herbal treatment, herbal massage. It's very Hearable? Yeah. What kind of treatment? Herbal treatment. Herbal. Okay. Head massage, body massage. Oh, this area is so beautiful. And the name is this area? This is the Colombo. This is the Colombo 3 area, Kolopiti, Kolopeti. a commercial area. Yeah, that's why it's so beautiful. আমরা আছি Now we are going to the National Museum. Okay. কলম্বো সিটিতে। আমরা প্রথমেই যাচ্ছি ন্যাচারাল মিউজিয়াম কলম্বো। They will charge 1,200 entry charge. আমাদের ড্রাইভার বলছে 1200 আমাদের টিকিটের জন্য চার্জ করতে পারে। It is a SAARC country, for the SAARC countries. ওকে They ওকে। will give the discount price. Discount for us? Yeah, Or, it is 1,200. all of you Yeah, per person. per person, okay. এবং আমরা ন্যাচারাল মিউজিয়াম দেখা শেষ করে পরবর্তী একটা টুরিস্ট স্পটে ঘুরবো। অবশ্যই কলম্বোর ভিতরেই, কলম্বো সিটির ভিতরে। Which one is the next tourist spot? Independence Square. Independence Square. Independence Square, Lotus Tower, Lotus Pond, Okay. BMICH, Yeah. FETA area, Colombo Fort, Colombo Fort. Okay. Red Mosque special. Yeah. Especially Red Mosque. FETA. I know. The Buddhist temple, Buddhist temple. church, Yeah. Hindu temple, Yeah. right? Lotus Tower. Okay. তো আপনারা শুনতে পেলেন যে আমরা এই স্পটগুলো ঘুরবো আজকে কলম্বো শহরের আশপাশে। পেছনে I will show you. পেছনে আমার ট্যুরমেট আছে সোয়েব, আর এই পাশে আছে আমার বন্ধু আসাদ। Hello. On your right side, it's a Victoria Park. ইয়া, আমার বাম পাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন ভিক্টোরিয়া পার্ক। ইটস সো বিউটিফুল। তো আমরা এই মুহূর্তে আছি কলম্বো সিটিতে। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। টাটা। সো গাইজ, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে আসছি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। কলম্বোর আজকে দ্বিতীয় দিন। আমরা কলম্বো সিটি ট্যুরে বের হয়েছি এবং সিটি ট্যুর দিচ্ছি এই মুহূর্তে। আগামীকাল আমরা কলম্বো থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালির উদ্দেশ্যে রওনা হব ইনশাল্লাহ। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য। শ্রীলঙ্কাতে আমাদের দ্বিতীয় দিন। খুবই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখার মতো শ্রীলঙ্কা। যারা ভ্রমণ পিপাসু রয়েছেন তারা চাইলে বাংলাদেশ থেকে খুব সহজেই শ্রীলঙ্কা ট্যুর দিতে পারেন। শ্রীলঙ্কায় ঘোরাঘুরি করা, থাকা, খাওয়া
সবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই আছে। খুবই অল্প টাকায় আপনারা ঘোরাঘুরি করতে পারেন, শ্রীলঙ্কায় থাকতে পারেন এবং শ্রীলঙ্কার খাবারও খুব চিপ রেটে আপনারা পাবেন। সো গাইস, দেখতে থাকুন। Which is this place, bro? This is the Independence Square. Oh, this is the Independence Square of Sri Lanka. Okay. It's a very important place. Yeah, yeah. Colombo, because of 1948, Yes. we got the freedom from here, Yeah. 1948. February 4th. Oh. Okay. Now we are staying in Colombo 7. Colombo 7 area. Colombo Sean. Colombo 7, Cinnamon Garden. Okay. Oh, it's nice place. Hi guys, welcome to my another video. I am in Sri Lanka, Colombo city here. Look at my behind. This is Independence Square, the most reputed tourist spot of Sri Lanka. Look at the statue and the building, independent building here. This is Independence Square. In 1948, here declared the independence of Sri Lanka in this place here. That's why this is called Independence Square, and a big space or big open space here. Tourists come here to visit this place. Sorry, Kalyan call करना. সব রিয়েল স্টোন। ঠিক আছে এই না উনি তো সমুদ্র থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই করছে না বের করছে মানে স্টোন আর কি। এগুলোরই কেটে কেটে ছোট বড় করছে ফিনিশিং দিচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes, I'm coming. Just wait. I have one conversation with you right now. This is the Prime Minister residence. This one. This one. This one is Prime Minister residence here. Temple Trees. It's named Oh. Temple Trees. Yeah, nice name. সো এটা ছিল শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। ড্রাইভার আমাদেরকে সেরকমই বললেন। আর এই পাশটাতে দেখলে মনে হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে চলে এসেছি। এত সুন্দর, সুবিশাল, সুউচ্চ দালানগুলো দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখন শ্রীলঙ্কার কলম্বো সিটিতে। এটা হচ্ছে কলম্বোর পোর্ট সিটি। আপনারা পাশেই দেখতে পাচ্ছেন সি পোর্ট কলম্বোর। কলম্বোর পোর্ট সিটির খুব কাছেই একটি সুন্দর বিচ স্পটে আমি আছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলম্বোর আইকনিক বিল্ডিং গুলো এখানে। কলম্বোর
অন্যতম সুন্দর একটি বিল্ডিং, ঠিক পেছনেই, আমার ঠিক পেছনেই। মেবি এগুলো সবই হোটেল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীলঙ্কার কলম্বো সিটি থেকে বলছি এই মুহূর্তে। সবাই ভালো থাকবেন। এটা চলে আসলাম কলম্বো লোটাস টাওয়ার। এই টাওয়ারটি খুবই সুন্দর, আপনারা জানেন কলম্বোর আইকনিক টাওয়ার এটি। আমার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন লোটাস টাওয়ারে প্রবেশের বিশাল লাইন। সবাই লোটাস টাওয়ারে প্রবেশের জন্য লাইন ধরেছে। তো এই হচ্ছে লোটাস টাওয়ার। থ্রি টু ওয়ান গো সু। সো বন্ধুরা, দেখতে দেখতে আমাদের দ্বিতীয় দিনের ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল। আমরা রাতের খাওয়া দাওয়ার জন্য একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে এসেছি। এই রেস্টুরেন্টটির রিভিউ খুবই ভালো, এখানে ইন্ডিয়ান খাবার পাওয়া যায়। সো আমাদের খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমে আজকের ঘোরাঘুরি এখানেই সমাপ্তি। গুড মর্নিং গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আছি কলম্বো, শ্রীলঙ্কা। এই মুহূর্তে সময় সকাল 7টা। সকালবেলার ভিউ হোটেলের বারান্দা থেকে সকালের এই মনোরম পরিবেশ উপভোগ করছি। শ্রীলঙ্কার কলম্বো মাউন্ট লিভিনিয়া হোটেল। এই হোটেলটি বিচের পাশে হওয়ায় একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে আপনি বসে থাকতে পারবেন। পরিবেশ আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, সুন্দর পরিবেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাগরের ঢেউগুলো কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, আছড়ে পড়ছে তীরে অবস্থিত যে পাথরগুলো রয়েছে। এত কাছ থেকে সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো লাগার।
Hi guys, welcome to my another video. Come here and look at the beautiful scenery of Indian Ocean. Look at. So I am enjoying the beauty of ocean and the beautiful um, hotel room also. সো গাইজ, আপনাদের সাথে শ্রীলঙ্কার সর্বশেষ দিনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। এই মুহূর্তে বারান্দায় বসে কিছু সময় পার করছি। কিছুক্ষণ পর আমরা যাব এই হোটেলের ইনফিনিটি সুইমিং পুলে। আজ আমাদের এই হোটেলে শেষ দিন। ইনফ্যাক্ট শ্রীলঙ্কাতে আমাদের আজকে শেষ দিন। আমাদের ফ্লাইট সন্ধ্যায়। সো কিছুক্ষণ পর আমরা সুইমিং পুলে যাব। সুইমিং পুলে ঝাপাঝাপি করে এনজয় করে তারপর শ্রীলঙ্কা থেকে বিদায় নিব। আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন সেই ভিডিও। তো ওভারঅল শ্রীলঙ্কা ট্যুর আমার কাছে খুবই অ্যামেজিং লেগেছে বিকজ অফ শ্রীলঙ্কার পরিবেশ, তারপর সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের ব্যবহার, সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা ওয়ান অফ দ্য পারফেক্ট ডেস্টিনেশন হতে পারে বাংলাদেশি ট্যুরিস্টদের জন্য। সবাই ইন্ডিয়ামুখী ট্যুরিস্ট বাংলাদেশের, কিন্তু কেউ শ্রীলঙ্কা এত সুন্দর এটা হয়তো জানেন না, বা জানলেও শ্রীলঙ্কাতে বাংলাদেশি মানুষের আনাগোনা খুব কম। তবে ভবিষ্যতে হয়তো শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশিদের জন্য একটি সুন্দর ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আর শ্রীলঙ্কার সময়টা খুবই ভালো কেটেছে, খুবই এনজয় করেছি। এতটা এনজয় করতে পারবো ভাবিনি। তা আপনাদের সাথে অনেক কিছুই শেয়ার করেছি। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে শ্রীলঙ্কাতে আমরা যেই হোটেলটাতে আছি এখন, মাউন্ট লেভেনিয়া হোটেল, এই হোটেলটার প্রতি নাইট আমাদেরকে ভাড়া দিতে হয়েছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 12,000 টাকা। সো গাইজ, এখনকার মতো বিদায়, টাটা, ভালো থাকবেন।
সো গাইস, দীর্ঘক্ষণ লাফালাফি ঝাপাঝাপি এবং সাঁতার কাটার পর অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সুইমিং পুল থেকে বের হয়ে গেলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছি, প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো সুইমিংয়ে ছিলাম। সো গাইস, আমি এই মুহূর্তে আছি শ্রীলঙ্কার একটি বিচে। আপনারা জানেন শ্রীলঙ্কার চারপাশেই বিচ, চারপাশেই সমুদ্র। এই মুহূর্তে যেই স্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেখানে আমার ভিডিওর যে রিয়েল ভয়েস ছিল সেটা আসলে রাখা সম্ভব হয়নি, বিকজ অফ সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ এত বেশি ছিল যে আমার কথাগুলো একেবারে বোঝাই যাচ্ছিল না, ভিডিওতে আসেইনি, তাই আর রাখতে পারিনি। আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। আর পাশেই হচ্ছে রেল লাইন, একমাত্র শ্রীলঙ্কাতেই বিচের পাশে আপনারা রেল লাইন দেখতে পাবেন। কিছুক্ষণ আগে অবশ্য রেল গিয়েছে, আমরা সেই রেলের ভিডিওটা ধারণ করতে পারিনি। তা যাই হোক, আমি দেখাচ্ছিলাম যে বিচের বালিগুলা লাল বালি, খুবই চমৎকার, এবং পাশেই রেল লাইন। এরই সাথে আমাদের শ্রীলঙ্কা ট্যুর শেষ হয়ে গেল। আমরা পরবর্তী গন্তব্য ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সবাই ভালো থাকবেন, টাটা।